اگر أمِس لچھن منٛز چھِ وَنان ملٹِپلاے کَرُن یا یہِ کَرُن یہِ چھُ نظرٕے یٲژ ترٛاوان بوڈَس کُن تہٕ جوابات. میں نے کہا خراب آدمی مت ہے. کہا نہیں. میں نے کہا رشوت کی ضرورت مت ہے, کچھ وقت ساتھ لے کے. کہا نہیں کچھ نہیں لینا. گئی ابا جین ڈیتھ. ونکیس تہِ یپٲرۍ پکو نوٗر صٲبُن بچہِ ہے. پولیٹیشنز کو ہم جانتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا حکمران کس دور میں آیا, ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا, لیکن کچھ ایسے اشخاص بھی ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں سماج میں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی شاید تعلیم یافتہ تھا ہی نہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ تعلیم عام تھی ہی نہیں, تب بھی اس دور میں کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کا نام لینا ضروری ہے, جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ایسی ہی ایک شخصیت, ایسا ہی ایک نام, پروفیسر نور الدین. نور الدین کے حوالے سے ہم جانیں گے, لیکن کن سے؟ ان سے آپ پہلے بھی مل چکے ہیں. آئیے. نور الدین صاحب کا جنم 8 تاریخ کو 8 جنوری 1916 کلاش پورہ کے ایک محلے بابا نندگنائی میں ہوا. کیلاش پورہ میں اس وقت ہم موجود ہیں, وہ جگہ جہاں نور صاحب نے جنم لیا. یاد آسن تازہ گمژ تم سارے پرانی یاد, کیا یاد پیوان؟ یہاں پر ایک لمبا سا ڈنڈا تھا جس پر میں نے جمناسٹک سیکھی. بہت لگاؤ تھا میرا جمناسٹک کے ساتھ. پھر ایک ڈنڈے سے دوسرے ڈنڈے پر جمپ مارنا بہت مشہور تھی میں اس میں. یہ جو سامنے مکان ہے, اسی مکان میں کرتے تھے. یہ جو ہے یہ یہاں ہم رہتے تھے, یہاں رہتے. یہ اور یہ والا مکان جو ہے ان کو رش کافی ہوتی تھی گیسٹ کی, تو اوپر اس ہال میں, اوپر والے ہال میں اکثر میٹنگس ہوا کرتی تھی. اکثر لوگ دلّی آتے تھے, وہ وہاں ہی ہوتے تھے. یہ جو نور الدین صاحب, ان کے فادر نظام الدین اور ان کے فادر خلیل صاحب اصلی سوپور ٹاؤن کے رہنے والے تھے, جس کو کشمیر کا ایپل کپ یا ایپل ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے. وہاں کے رہنے والے ہیں یہ اصلی. ان کو جانتے تھے وانیوں کے نام سے. ان کے وہاں بہت اونچے مکان تھے. ایک ہیوج فائر وہاں لگی جس میں وہ سب مکان جل گئے اور وہ گر گئے, نیچے زمین پر آ گئے. تو جس کی وجہ سے یہ خلیل صاحب, ایک چھوٹا لڑکا, اتنا زیادہ ڈر گیا کہ یہ سوپور سے بھاگ کر سری نگر آ گیا. سری نگر میں یہ یہاں ہی میرے سسرال میں قاضیوں کے ہاں آ گیا. قاضی بادشاہ صاحب جو ہمارے تھے گریٹ گرینڈ فادر, تو انہوں نے ان کو ایز سیلز مین دکان پر رکھا. مگر اس کو ہمیشہ کہا کرتے تھے, او نظام الدین تو بادشاہ ہے, تجھے بادشاہ کے طرح خزانے ہونے چاہیے, تو بہت خرچنے والا ہے, بہت خرچ کرتا تھا. آئی مس مائی ورڈس ٹو ڈسکرائب ہم, نہیں کر سکتے ہیں. وہ بہت خوبصورت, بلو آئیز, فیئر کلر. ان کا بیٹا پھر نور الدین صاحب, اور نور الدین صاحب کی جو ماں تھی ان کا نام تھا زیبا بی بی. یہ جو محلہ ہے بابا نندگنائی,
اس کا نام بھی ان کے گریٹ گرینڈ فادر کے نام پر ہی پڑا ہے۔ یہ تھا مہینہ ربیع الاول کا، عید میلاد کے دن تھے، تو پورے دنیا میں خوشی منائی جا رہی تھی۔ ابا جی کے آنے سے ہمارے گھر کو خوشی دگنی ہو گئی۔ ان کی جو شکل و صورت تھی، یہ 6.5 فٹ لمبے، لین باڈی، فیئر کلر، ڈیپ گرین آئیز، ہائی نوز، بہت زیادہ خوبصورت تھے، انگریز جیسا ہی لگتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے ہماری دادی نے کہا تھا ابا جی سے، ذرا یہاں پر رہو دو چار منٹ، میں خان صاحب والوں کے گھر جاؤں گی، دروازے اور کھڑکیوں کا پورا خیال رکھنا۔ اس کا مطلب تھا کوئی اندر نہ آئے۔ ابا جی نے پہلے انتظار کیا، پھر صبر نہیں رکھ سکے کیونکہ سکول دیر ہو رہی تھی، تو ابا جی نے اس زمانے میں کھڑکیاں اور دروازے ہنجز پر ہوتے تھے۔ ابا جی نے ہنجز نکال کے رسی باندھ کے سارے دروازے اور کھڑکیاں خان صاحب کے ہاں لی، کہا ماں مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں لیٹ نہیں جاؤں گا سکول، یہ ہے آپ کے ادارے، کھڑکیاں اور دروازے، ان کی حفاظت آپ خود کرو۔ مذہبی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے اور بہت زیادہ لکھتے تھے عربی اور فارسی، جس میں ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی، جس کو کہتے ہیں گنائی۔ ہاں، گنائی اسی پر نام پڑا ہے۔ اسلامیہ اسکول میں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد میٹرک کا ایگزام پنجاب یونیورسٹی کے تھرو دیا۔ پنجاب یونیورسٹی ان دنوں بہت ہی مشہور تھی اور مانی جاتی تھی، کیونکہ یہاں JNK میں کوئی یونیورسٹی تھی نہیں، تو یہاں سے بچوں کو جانا پڑتا تھا وہاں ایگزام دینے کے لیے، اور وہاں انہوں نے میٹرک پاس کیا 1936 میں۔ پھر گریجویشن انہوں نے کی پھر سے SP کالج سے۔ SP کالج کو ان دنوں پرنس آف ویلز کالج کہتے تھے۔ 1936 میں SP کالج سے BA پاس کیا۔ SP کالج میں زیر تعلیم تھے، تب ان کے ساتھی کون کون رہے تھے؟ کیونکہ بڑے بڑے نام، اور تب ایجوکیشن اتنی عام بھی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ اس وقت ایک نام مجھے یاد ہے، پرنسپل سیف الدین، جو SP کالج میں پرنسپل رہے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ پرنسپل مقبول فاضلی ان کے گروپ میں تھا، اور غلام رسول ڈار وہ بھی ایجوکیشن ڈائریکٹر رہا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہت بڑا گروپ تھا یہ، جس میں کچھ پنڈت لوگ بھی بہت سارے تھے، تو یہ مانا جاتا تھا ایک الگ ہی گروپ، ایک انٹیلیجنٹ گروپ جو بہت ہی محنتی تھے۔ اور یہ گئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جہاں سے انہوں نے MSc میتھمیٹکس پاس کی۔ جب ابا جی علی گڑھ سے MSc پاس کر کے آ گئے، لال چوک میں بس سے اترے، تو یہاں لوگوں نے، چونکہ یہ پہلا MSc میتھمیٹیشین ہمارے اسٹیٹ کا، ہاں نمبر 1، تو پہلا میتھمیٹیشین یہاں پورے کشمیر نے، پورے سری نگر نے اس دن عید منائی تھی، جگہ جگہ بنٹنگس وغیرہ لگائے تھے، اور بلونز، جنٹنگس، ہوڈنگس سب لگایا تھا راستے میں، اور جو ہی یہ بس سے اترے تھے، ان کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا تھا، اور کندھوں پر اٹھا کر ان کو لال چوک سے کلاش پورہ پہنچایا، اور جگہ جگہ لوگوں نے اوپر سے ان پر پھول اور کوائنز برسائے تھے۔ سب لوگوں نے بہت زیادہ خوشی منائی کہ یہ یہاں سے آئے، یہ MSc کر کے، فرسٹ میتھمیٹیشین۔ ان کو ایک اسلامیہ انسٹیٹیوٹ میں ہی نوکری ملی تھی، جہاں انہوں نے پڑھایا بھی اور ایز مولوی صاحب بھی کام کیا۔ ان کی تنخواہ رہی ہے 45 روپیز پر منتھ، 45۔ تو اس کے بعد انہوں نے 1941 میں جوائن کیا BT کالج،
जिसको बीएड कॉलेज या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अब हम कहते हैं, और ये कॉलेज भी था जम्मू में। जाना पड़ा इनको जम्मू, और जम्मू में इन्होंने ज्वाइन किया 1941 में। फिर इन्होंने वहाँ पर साथ साथ एमए तो किया था, फिर वहाँ किया इन्होंने बीएड भी पास, वो भी फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। 1955 में ये चले गए लीड्स यूनिवर्सिटी फॉर डिप्लोमा कोर्स इन हायर एजुकेशन। वहाँ इन्होंने एमएड किया और एक ट्रेनिंग कोर्स किया EETP, इंग्लिश एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस, और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया J&K में। ये पहली अचीवमेंट थी इनकी। शेख साहब ने अब्बा जी को पहले चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, नूर साहब आपको बहुत खुशी हासिल होगी, बहुत मसरत हासिल होगी ये सुनकर कि आपके स्कूल्स जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तरक्की पर है। जैसा आप चाहते थे स्कूलों का नंबर बढ़ाना, नंबर बढ़ रहा है। फिर अब्बा जी की दूसरी अचीवमेंट थी, इन्होंने इस चिट्ठी से पहले इन्होंने प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया था मिडिल स्कूलों में, और मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया था हाई स्कूलों में, जिसकी वजह से स्कूलों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी यहाँ उन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके बाद शेख साहब ने दूसरी चिट्ठी लिखी लीड्स यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसको लिखा है कि हमारा बंदा वहाँ पर नूरुद्दीन साहब है, ये कैसा काम कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने वापस जवाब लिखा कि ये पहला इंडियन है जो इस तरह से इंग्लिश बोल लेता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप लोग खुशकिस्मत हो कि ये आप लोगों के बीच में है। जब मैं खुद गई लीड्स यूनिवर्सिटी, मैंने नूर लिखनी शुरू की, तो मैंने सोचा ज़रा मैं देखूं लीड्स यूनिवर्सिटी से अगर कुछ मिले। मैं जब गई तो मुझे कितनी खुशी वहाँ हुई, क्या एटमॉस्फेयर देखा उस यूनिवर्सिटी का। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में भी एज प्रिंसिपल, एज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर ऑफ इंडिया वहाँ जाते हैं तो इजाज़त मांगनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, घंटों वेट करवाते हैं। मगर वहाँ जो ही मैंने अपना आई कार्ड अंदर भेजा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद बाहर निकला और कहा ये क्या, व्हाट हैव यू डन जिलानी, यू आर माई कोलीग। मैंने कहा मेरे वालिद साहब 56 में यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, उनके बारे में कुछ मत मिलेगा क्योंकि मैं बायोग्राफी लिख रही हूँ। इसलिए 2 मिनट कुछ कंप्यूटर पर किया। मैं सोचने लगी है ये अब ये मेरा वक्त ज़ाया करेगा, ये अपना काम शायद करने लगा। मगर 5 मिनट के बाद शेख साहब की ये चिट्ठियाँ और अब्बा जी की सर्टिफिकेट सब कुछ सामने आ गया। अभी मैंने कहवा पिया भी नहीं था, सब कुछ ऐसा पड़ता है। ओ यहाँ कहेंगे अब 1 महीने बाद आ जाओ, 1 महीने के बाद कहेंगे अभी हमको मिला नहीं, तो सारा वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उन्होंने विदिन 5 मिनट्स मुझे सब कुछ दिया। नाइनटीन 34 में ही अब्बा जी की ग्रेजुएशन में ही उनकी शादी हो गई। वहाँ कलाशपोरा में, कलाशपोरा के साथ ही दूसरा महला है नीलगिरी बाग, बाबा नुदगिनाई के साथ है नीलगिरी बाग, कलाशपोरा का दूसरा महला। वहाँ की साहिबजादी, वहाँ पर बंगरो साहब रहते थे, उनकी अकलौती बेटी हफीज़ा अख्तर, उसके साथ शादी हुई। मगर 1 साल बाद ही 35 में वो उस बेचारी ने उसकी बेटी पैदा हुई, मगर माँ और बेटी दोनों की डेथ हो गई किसी इन्फेक्शन के वजह से। फिर 1 साल बाद ही 1935 में अब्बा जी की शादी हमारी माँ, उसका भी नाम हफीज़ा बीबी ही था, उसके साथ हुई। अम्मी जान ने
जन्म दिया 10 बच्चों को। 41 में डॉक्टर बशीर अहमद जिलानी जो यहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। 1943 में सरदारा अख्तर मिसेस अलाकबंद, इस एक ने सर्विस नहीं की। 1945 में जुबैदा जिलानी जो सोवरा की डायरेक्टर रही। फिर 48 1 मार्च को मैं पैदा हुई हूँ जम्मू में। जम्मू में पैदा हुई हूँ। जुब्बाजी अस्करदू में पैदा हुई है। फिर 49 में नीलम जिलानी, 51 में मंजूर जिलानी, 53 में खुर्शीद जिलानी, 54 में शमीम जिलानी, 56 अशफाक जिलानी और 58 में परवेज जिलानी। मगर शुक्र है अल्लाह का, हमारी माँ थी 7th क्लास पास। किसी वक्त उसको मैं कहती थी, अम्मी जान क्या पढ़ा है 7 जमात? वो कहती थी उन दिनों की पढ़ाई और थी, ये मान लो 7 और 7 14। अब्बा जी की जो सर्विस थी, पहले उन्होंने MP हाई स्कूल ज्वाइन किया कुछ महीनों के लिए एज सेकंड मास्टर, और वहाँ से 1945 में अब्बा जी को भेजा एज हेड मास्टर तो अस्करदू। अच्छा। जो इतना कॉस्टली है, जेड का पहाड़ है अस्करदू में, और बिलोर जिससे स्टोन्स निकालते हैं वो पहाड़ भी है अस्करदू में, और बीच में रिवर सिंध है जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा है और वहाँ किश्ती वगैरह नहीं जा सकती है। वहाँ के लोग बेड को ज़बह करके उसके स्किन के अंदर हवा भरते हैं जिसको वो कहते हैं ज़ख। ये ज़खों पर क्रॉस करते थे सिंध, और पार जेड पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते, जो नीचे आता है उसका छोटे छोटे कंकर वगैरह जेड के वही उठाते। वहाँ अम्मी जान पहुँचकर 2-3 दिन बाद फ्राइडे मॉर्निंग को जुब्बाजी पैदा हुई। अम्मी जान का बाप अब्दुल हालिक मीर ग्रेट हिस्टोरियन था। उसने क्या किया, अम्मी जान वाज कैरिंग 7th मंथ, उसके लिए जोजबाल पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल था। उसने 4 घोड़ों पर चौकी बनाई थी, बिस्तर डाला था, फिर उस पर अम्मी जान को बिठाया था, और उस वक्त डॉक्टर बशीर और सरदारा अख्तर पैदा हुए थे, उन 2 बच्चों को भी बिठाया था। 2 महीने लगे हैं उनको वो जोजबाल क्रॉस करने में, 2 महीने। उनकी शख्सियत का क्या असर पड़ा? सब बच्चों में ये शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने 12 किताबें भी लिखी। 12 किताबें लिखी, 12 बुक्स, और वही टेक्स्ट बुक्स, नॉट रेफरेंस। टेक्स्ट बुक्स जो कोर्स में थी हमने भी पढ़ी है। अर्थमेटिक बाय नूरुद्दीन, अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने भी पढ़ा है। तो सब बच्चों पर वही असर पड़ा। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास पैसे नहीं है, आप तो देख ही रही हो कहाँ रहते हैं, मगर इसको भी हमने स्वर्ग बना दिया, जन्नत बना दिया। बहुत खूबसूरत। तो मगर शुक्र है अल्लाह ताला का, 10 के 10 बच्चे A क्लास गेस्टेड ऑफिसर्स। मैथ का प्रोफेसर होके उन्होंने 3 इंग्लिश ग्रामर भी लिखे। अच्छा। इंग्लिश ग्रामर बाय नूरुद्दीन, इंग्लिश ग्रामर मेड इजी बाय नूरुद्दीन, एंड इंग्लिश ग्रामर उसमें उसके साथ था जम्मू का एक, वो भी था कुछ प्रोफेसर। तुम कहते पतिमान छाप में इवन सारी किताब छापी राम जवाया कपूरन दिल्ली हिंद इमन ये कशीर मंज लाल चौकस मंज 2 दुकान। अच्छा। सारे किताब छापी तमी। ये वक्त ये अबाजी ओसन स्कूल एजुकेशनस मज का 48 मज SP कॉलेज प्रिंसिपल। तिमन दोहन ओसन KG सैदान, सो डायरेक्टर स्कूल्स, मगर तमिस ज़बरदस्त पट नज़र अबाजियस पे यह बड़ इंटेलिजेंट यह अनहन बह स्कूल एजुकेशनस। पत न्यू तमो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बनवित। तो तत अमिस पन ऑर्डरली 14 वरियन रूद अबाजियस सतन, तमिस नाव गुलाम रसूल भट्ट, वनान लस भट्ट,
تو تمس سوری ایجوکیشن سٹریم لۄکٕٹۍ کیو بٔڑۍ وَنان لَسہٕ بَب سُہ تہِ اوس بَڑٕ اَمیُک اِنسان بَڑٕ روبہٕ دَب سان پَکان تہٕ مگر بَڑٕ ہٮ۪لٕپ فُل اِنسان اگر نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ ہا ہٮ۪لٕپ ضوٚرَتھ سُہ اوس گژھان گۄڈٕ لَسہٕ بَٹَس فریٲدۍ مےٚ کَرناو مَدَتھ یُتھُے یہِ نیوٗکھ اِنَسپٮ۪کٹَر آف سکوٗلٕز تہٕ اَتہِ چھِ پَتہٕ أمِس نِوان مٔنٛزۍ یِم واپَس ایس پی کالیج پرٛنسپٕل کینٛژھن رٮ۪تَن تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أمِس نِوان ڈِپٹی ڈایریکٹر آف ایجوکیشن اچھا ڈِپٹی ڈایریکٹر تہِ روٗد کَمسٕے کالَس تَتہِ پٮ۪ٹھ نیوٗکھ ڈایریکٹر ایجوکیشن ڈایریکٹر ایجوکیشن اَکہٲٹھَس منٛز بنووُکھ یہِ ڈایریکٹر سکوٗلَن ہُنٛد أمۍ سُنٛد اکھ ٹیٖچر اوس عبدالسلام دوبی سُہ اوس وَنان کہِ وٕنکٮ۪نَس ٲس اَسہِ صرف نوٗر صٲبٕنۍ ضروٗرت ییٚتہِ أمۍ سٕنٛز ہِش ایجوکیشن چھَنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کٲنٛسی اگر أمِس لَچھَن منٛز تہِ چھِ وَنان مَلٹِپلاے کَرُن یا یہِ کَرُن یہِ چھُ نظرٕے یٲژ ترٛاوان بوڈَس کُن تہٕ جواب وَنان تہٕ تعلیٖمہِ ہِنٛدِ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد اوس یہِ سٮ۪ٹھاہ عاشقن یہِ اوس نہٕ ترٛاوان قلم کاغذ اَتھٕ منٛزٕ کینٛہہ پٔتمِس نِیو یہِ بخشی صٲبن 1958 منٛز واپس ایس پی کالیج مگر اَتھ ووت شور تہٕ واپس نیوٗکھ یہِ ڈایریکٹر أنِتھ اباجِین چھِ فیٖمیل ایجوکیشنہٕ خٲطرٕ واریاہ کٲم کٔرمٕژ یہِ اوس میلنسن بنومُت بوے تہٕ میلنسن ٲس أمِس اکثر پانس سۭتۍ کڑان تہٕ یہِ تہِ اوس أمِس ہیلپس نیران واریاہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نور صاحب ایز وی سی کیسے تھے؟ یہاں پر ہمیں پہلے ایک ہی یونیورسٹی تھی جموں کشمیر کو جو یہاں تھی کشمیر میں جس کے وہ مختار صاحب وہ تھے پرو وائس چانسلر بیگ صاحب کو لایا دہلی سے پی وی سی مگر وہ بھی تھوڑے سے عرصے کو رہے تو اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو لایا اس کو بنایا یہاں پر انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے 2 حصے کیے جموں یونیورسٹی اینڈ کشمیر یونیورسٹی تو بیگ صاحب کو خیال تھا مجھے وی سی بنائیں گے مگر انہوں نے اس بیچارے کو وی سی نہیں بنایا انہوں نے لایا ایک اور بندہ جے این بان جس کو جموں یونیورسٹی کا وی سی بنایا اور نور الدین صاحب کو بنایا کشمیر یونیورسٹی کا وی سی نور صاحب نے پھر کچھ دنوں کے بعد ہی ایز پی وی سی جوائن کیا کچھ دنوں کو اور اس کے بعد ہی ایز وائس چانسلر آف کشمیر یونیورسٹی پہلا وائس چانسلر انہوں نے 4/9/69 کو جوائن کیا یہاں پر ایک واقعہ بتاؤں گی میری ایک فرینڈ تھی شریفہ اختر اس کو ہم نے کیا تھا اپلائی ایم ایس سی کے لیے دونوں نے میں نے باٹنی میں اس نے زولوجی میں اس کو ایڈمیشن نہیں ملی تو ہم دونوں فرینڈس رو رہی تھی بوٹینیکل گارڈن میں وہاں سے آیا زولوجی کا ایک وہ ان دنوں کلرک ہوا کرتے تھے بعد میں انہوں نے ساتھ پڑھا اور پروفیسر بن گئے زولوجی میں ہی غلام حسن وہ آیا اس نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں وی سی آ رہا ہے اس کو لڑکیوں کا بہت ہے اس کو خود کو 5 لڑکیاں ہیں تو آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولو اس کو نہیں ملا ہے تو میں نے کہا خراب آدمی مت ہے کہا نہیں میں نے کہا رشوت کی ضرورت مت ہے کچھ وقت ساتھ لے کے کہا کچھ نہیں لینا وہ باہر نکالے گا صرف جاؤ اور اسی طرح رونا جس طرح رو رہی ہو ہم گئے میرے میکے بال گارڈن تو ہم انٹر ہوتے ہی گارڈن میں بیٹھ گئی اور رو رہی ہے دونوں ابا جی آ گئے کہا کیا بات ہے میں نے کہا اس کو ایڈمیشن نہیں ملی تو اسی وقت ڈاکٹر داس کو بلا کے شریفہ کا ایڈمیشن ہو گیا اور پھر پی ایچ ڈی میں بھی اس کو ہیلپ کی اور یونیورسٹی پروفیسر بنایا شریفہ کو اینی ہاؤ جب انہوں نے جوائن کیا 5/9/69 کو تو یہ پہلا کشمیر یونیورسٹی کا پہلا یہ وائس چانسلر اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں صرف 15 ڈپارٹمنٹس تھے جن میں 5 ڈگری کالجز بھی تھے اور 2 پروفیشنل کالجز میڈیکل کالج 1 اور انجینئرنگ کالج 1 مگر جو ہی ابا جی نے جوائن کیا ہی اسٹارٹیڈ کشمیری لینگویج اس نے ایک فیلو کو ایک دم سے لگایا ریڈرس پوسٹ پر اور کشمیری ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا سینٹرل لائبریری بنائی
बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया, बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया, फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, सेंट्रल एशियन स्टडीज़, मॉडर्न पर्शियन, अरबिक एंड रशियन। गुलमर्ग में थी हमें रिसर्च ऑब्जर्वेटरी, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ली। बाल गार्डन अलग स्टोरी ये यम सात तुह बसान ना अकिस अलग महलस मज डाउन टाउनस मज यानी जिक्र पान तु करू कैलाशपोरा कैलाशपोरा तम पत यमो शिफ्ट कोर्मुत 1960 मज बाल गार्डन। बाल गार्डन कोर शिफ्ट बस तम वक्त मैट्रिकस खचम तो लकट लकट शुर बड़ मसरत गो तम वक्त कि अकिस पॉश एरिया मज खसव तत एरिया यल तम वक्त ज़मीन यल तो यह बोड़ जमीन प्लाटन यम 4.5 कनाल जमीन कन तो सठा खुश गई शुर सारी परनस सतान तत रूज प्राइवेसी पन कैलाशपोरी बोड़ बार खानदान 7 पेतर इकवटे बसन 7 हंद शुर अत वोथान काफ़ी शोरगुल तो मगर एंजॉय करान काफ़ी सठा ज़्यादा एंजॉय करान कोर हथा समान अत कैलाशपोरी हमसाय बहरशि हंद दोन बायन 9 कोर तम 14 कोर सोन गिंदने कोर हथ बहन चडवर करने बड़ देग लागान देग मज सोद टीन सत तोमुल त्रावान तो बुढ़ब सोन निजाम साहब नान अस गिंदने सह दौरान नाविद कदल तत सुल साहब पुज पुजस जान पिलवान सह दिवान माज निकरावित तथ मज शिशनार ति बकवच तथान त सोरे क्या वानस मज अनान माज जना लगावान ओत फादरस अत कोर रचान 4 पहन बेस कजन रायहान लाल तो तमिस बुथ 2 बाई बारन गुजरेम तम खान माजर 4 पहन तमिस पोस कड़नावान सह पेतर दिवान थोद वथ वथ पोस युथे राय लाल गए तो राय लाल पोसन गो चक्रान ऐश करह तो अबाजस ते 4 पहन मंगुन वन लस बबस सुफारिश कर 4 जरूरत तो ऑन द होल थव ना अबजियन कुन वक्त कुन किस्म परगे कुन किस्म परगे अबाजियन डल सालन नीन डंग करें दह वादन डलस पे नीन पत पान बेहान नमस पे नेचर लविंग सोचान तो वुचान आसमानस कुन अत आबस कुन बे तम सीन सारी याद पेवान हर वक्तन तो चीज़ हमेशा वनान बंगरी युत लगिव गुलामी हंज निशानी यम चैन युत लगिव ब्रेड यम रंग डब युत इस्तेमाल करिव अम मसल खराब गसान पन नेचुरल ब्यूटी नेचुरल एनीथिंग विच इज़ नेचुरल इज़ ऑलवेज राइट एनीथिंग विच इज़ नेचुरल कांट बी आर्टिफिशियल यह हर वक्त रोजान वनान। अबाजी रात को उठते थे, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे रात को, मगर बताते किसी को नहीं थे। ये अम्मी जान को मालूम था और मुझे इसलिए मालूम था कि मैं घर का हर एक को हेल्प करती थी, हर एक का कमरा सजाना, हर एक को मदद करना, ये मेरा था सोशल वर्क। तो ये रात को जब तहज्जुद के लिए उठते थे, ये उस वक्त नहाते थे और सफ़ेद कमीज शलवार पहनते थे। तो लास्ट पर भी अगस्त 4 1973 को, पहले अगस्त 4 को सिंडिकेट मीटिंग थी, वहाँ 2 बजे रात तक रहा। फिर रजिस्ट्रार अब्दुल अजीज़ की बेटी की शादी थी, वहाँ भी गया अम्मी जान को लेकर। वहाँ से वापस आया तो अम्मी जान ने कहा नौकर सब सोए हैं, चाय कौन बनाएगा। अबाजी ने कहा मैं जो हूँ। समावार में आग डाली और कहवा बनाया।
रखा जाय नमाज के पास, बिजली जलाई और पढ़ा तहज्जुद। अम्मी को कहा तू पीना शुरू कर, मैं भी पीऊँगा। जो ही इन्होंने तहज्जुद पढ़ा, लास्ट सलाम के वक्त ऐसे किया सीने को। बस अम्मी जान ने खिड़की से अलाकबन साहब और हम इकट्ठे एक ही जगह रहते हैं, बीच में दीवार है और दरवाज़ा है। अम्मी जान ने खिड़की से बुलाया, डॉक्टर साहब आप जल्दी से आइए, कुछ हुआ। डॉक्टर साहब दरवाजे पर पहुंचा, अंदर नहीं आया, 1 सेकंड का हार्ट फेलियर। त्रुसत्तस मं 5 अगस्त गई अबाजीन डेथ। वनकस यपर पकव नूर सोबन बच्चे है, लुकन सह मशान, तम थमुत हदस तान आबाद कर अंदर।